Telefon, radyo, YouTube bölümümüz yol topların bilgilerini alıp öz orunlarına odamız. Aldarına kop koyunlar. Barlık belgilerin öz aldarına oldu. Valla biz saktayımız. Bunu saktayımız. Endi barlıklarımız birinci amandasıp iyi gidip barlıkların orunlarına kırıp bir masajda taktadan sizlerge belgiler ko'rsatayım. So'ng belgilerni bir-biriga ko'rsatasiz. Buna orunlarınızdan turinglar, barlıklarınızdan bir-biriga yazmayamiz. Odan keyin kelesimiz bir-birimiz amandasamiz. Salyamizga iyi gidip ko'rsatasiz. Odan keyin jiletchi, ya'ni bir-birimizga şartlasıp amandasamiz. Amandasıp olganda o'rnlarimizga o'tiramiz. Ya o'rnimizga o'tiramiz. Bugun sabaqda kim yo'q? O bolam sebepti ya, avladi. Al endi bugungi bizning uyga berilgan topshirma bo'yicha bir-birimizga sabaqimizga, ya'ni sabaqlarimiz bir topshirmasi bo'yicha o'tyapmiz. Ya'ni uyga berilgan topshirma elektromagnetik to'lqinlarning xasiyatlari degan taqib berilgan. Kim aytadi sabaqda? Elektromagnetik to'lqinlarning xasiyatlari. Ya o'rnidan turadi, do'stlar. Elektromagnetik to'lqinlar xasiyatlari, elektromagnetik to'lqinlari xasiyatlari odamlarga o'z ta'siriga elektromagnetik to'lqinlar hammaga generatorlarni qo'llanib beradi. Qarindosh elektromagnetik to'lqinlarning xasiyatlari deyilgan. Biz oldinda taqib bo'yicha to'lqinlarning taraluvı, to'lqinlarning xasiyatlari, infradibis, ultrakulbin dibislar, ularning taraluvlari, signallar qalay tayyorligi, sol qurolingizga o'tgan bo'ladi. To'liqroq to'xtab bizga telefon to'lqini kim aytadi ekan? O'tiradi. Telefon to'lqini kim aytadi? Elektromagnetik to'lqinlarning chaluvi, taratish және qabıldagıç reporlarning arasına metal qanıtı qo'yilsa және onun dibisi eshitilmaydi. Және elektromagnetik to'lqinlarning metal qanıtından chabıladi. Eğer generatorning ruhunun suratdagidek yetib bir-birini qaratib qo'ysa, unda uning antennasining tusi qurilishlar keng tarqalgan elektromagnetik to'lqinlar qo'llaniladi. Ya'ni bu metalda chiqarilgan elektromagnetik to'lqinlar o'ng'ay bo'lib ko'rinadi. Elektromagnetik to'lqinlarning aniqroq belgilaymiz. Kelesi bizde radyo to'lqini taqdim etadi. Elektromagnetik to'lqinlarning to'lqinlari bir-biriga qarama-qarshi qo'yilib, ularning arasida turli elektriklar, misoli plastiklar, panera, yana boshqa bo'lsa, to'lqinning ularning bayqalgan bo'ladi. Bu turli elektriklar uchun aytiladi. Qalaydi? Elektr ya jutluk. Yani kamera. Qanday bo'lib aytish? Yani bir-birini shag'ul saqlab, bir-birini qarama-qarshi energiyalar tarqatadigan priborlar, ya'ni ular orqali jutuluv xasiyatlarini isbotlaydi. Bir-birini ya'ni qo'zg'alib
қозғалыс арқылы, толқындар арқылы бір-бірімен энергиялар алмасып, сол арқылы келіп тұрған толқындарды жұтылдырып, яғни сигналдар арқылы беріліп, естеп тұр энергияларды тарқатып тұр. Отыра қойыңыз. Ары қарай. Бізде екінші телефон тобында. Қайда сағызды? Қайда? Толқындардың классиясы. Толқындардың аралық бағытында ауысуы бөгеттерді толқындық фреквенция деп атайды. Толқын жолындағы бөгеттері толқын ұзындығынан кіші немесе соның шамасы болса, ол толқындық фреквенция деп айтуға болады. Электромагнит толқындардың фракциясының жүргізілген кесілген қондырғының көмегімен байқауға болады. Қондырғылардың көмегімен байқауға болады. Аса жоғары тиімді генератордың қабылдардың арасындағы жұмыске ол толқындар арқылы вибрация түрінде келетін энергиялардың барлығын не істейді екенбіз? Яғни сол құрылғылар арқылы ғана анықтай алады екенбіз. Отыра қойыңыз. Жақсы балалар, енді бізден мынандай үйге берілген тапсырма бойынша кішкенесі бір қорытынды ретінде айтайын. Ең бірінші біз тербелістерді өткенбіз, тербелістерді және еріксіз тербелістер деп бөлінеді деді. Енді одан келген кезде біз толқындар дегеніміз үлкен тарау өткен, толқындар айтасыңдар ғой. Толқын дегеніміз табиғатта да энергия, тұрмыстық қажеттеріміздің барлығында толқындарды алу үшін, яғни энергия бойынша алатын болсақ, сәулелену арқылы алатын болсақ, олар бір-бірімен шағылысу арқылы, бір-бірімен шағылысу. Тербеліс. Айта беріңіз. Уақыт бойынша қандай да бір дәрежеде қайталанатын. Орнынан тұрып өткізді. Уақыт бойынша қандай да бір дәрежеде қайталанатын. Толқындар, тербелістері. Уақыт бойынша қандай да дәрежеде қайталанатын қозғалыстар мен дәрежені қайталанатын процесстер, қозғалыстар және процесстер, яғни сол бойынша түсінікті ғой. Келесі Elektron kuşu және кернеуі. Электр тоқшы және кернеуі. Түрксүйдегі, яғни кернеу барлығы бар жерде не істейді? Өлшейді. Келесі радио тобы. 18 дейді. 6. Периодтың өлшем бірлігі. Периодтың өлшем бірлігі. Оңа жер болды. Барлық келе жатқан байланыс құралдарының ашылу тарихы, маңызы, яғни олардың ғылыми техникалық процесін дамулары жетістіктерімен естен таныстыра береді. Яғни осы арқылы барлық құрылғыларымызды білу үшін, яғни енді қараңыздар, радио байланыс принциптері бізде бұқаралық ақпарат құралдарының ішінде жаңадан тарқатуға ең шапшаң, жедел түрде таралатын не екен бізде? Радио екенін білуімізге болады. Яғни бұл радио бізде ең бірінші бұқаралық құралдар ақпарат кезінде радио екенімізден бірі, яғни күнделікті бізде іс-тірліктеріміз арқылы, осы құралдар арқылы жалпы бұның радио өзінің қалай таралатындығы туралы міне одан кейін барып радионың ең бірінші біз осы сабақты бастамас бұрын радио деген сөз қалай шыққан. Мысалға радио латын тілінің радио дегеніміз сәулелену қазақ аударымында терминдегі сөздері, яғни сәулеленудің барлық қозғалыстар арқылы жаңағы радио толқындар арқылы
жылы 7 мамырда орыс ғалымы Александр Станишков Ресейдің химия қоғамы мәжілісі тәжірибесі ретінде радио естіген ойлап шығарған екен. Радиолық хабар деп жіберілген. Телефон айтады. 1875 маусымда Редмен Бедлин ең алғаш рет Бостон университетінің студенті профессоры осы сымдардың көмегімен телефонды шығарған, яғни оның дауыстығын көрген, дауысының шығарылуын, яғни оған қайтып келетін қоңырау қалай пайда болатындығын шығарған жерде. Яғни бұл жердегі ұялы телефонды жасау үшін келесі ғалымымыз оны алып естіген Нью-Йорк қаласына барып өзінің формуланың қайсысын білесің және атауы қандай? Өзінің білгенің бойынша мендеп білсеңіз еді. Қайсы формуланы білесіз мысалға? Сәйкестендіру. Мысалға нау бір қадам бір шаг алған. Ньютонды қайталағанымызда, яғни бұл жерде Ньютонның бізде айтқанымызда ең баста осы күштердің өткендерінде, одан кейін күштердің таралуын, қалай күштер келуін Архимед заңы арқылы ең бірінші бізге танымал болған ғалымымыз Архимед тапсырмасы цифрлық технологияны зерттеу. Осы арқылы өздеріңізге өзгелі жұмыс ретінде жазып келесіздер. Яғни орта келгенде бізде радио дегеніміз, яғни латын тілінен аударғанда радио, қазақша сәлемдеу деген мағына.